হি ইজ ডক্টর সতীশ কুমার, কার্ডিওথোরাসিক সার্জন। তা অলরেডি আমাদের কল্যাণ ইনস্টিটিউট মেডিকেল সায়েন্স হসপিটাল, কিমস হসপিটাল, এটা তো এখানে আলিশা বাস স্ট্যান্ডের পাশে, হাইওয়ের ওপরে। এখানে আমাদের একটা ইউনিট আছে কার্ডিওলজি, যেখানে ফিলিপসের ক্যাথ ল্যাব আছে, এবং সেখানে প্রচুর অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এবং অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি রিলেটেড উইথ দ্য হার্ট হয়। এবং ডক্টর সতীশ কুমার হচ্ছে কার্ডিওথোরাসিকের কাজ করেন। উনি মেনলি হচ্ছে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, সব থেকে বেশি করেন সিএবিজি, করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট, সেটা উনিই বলবেন ডিটেলটা। এবং আজকে সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে, আগে কোনো রকমের হার্টের আর্টারি গ্রাফট করতে গেলে তাকে যেতে হতো ভেলোর, আইদার অর ব্যাঙ্গালোর অর চেন্নাই, কিন্তু এখন সেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয় শুধু না, আমাদের বর্ধমানেই আমরা করছি, যেহেতু ওই গড দ্য স্কিল্ড সার্জন এবং গুড ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এবং আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা হচ্ছে সমস্ত দামি কোম্পানি, বিদেশি কোম্পানির ভেন্টিলেটর থেকে শুরু করে অ্যানাস্থেটিক মেশিন থেকে শুরু করে রাখা আছে। এবং অলরেডি আমাদের মোর দ্যান ক্লোজ টু 250 বলতে পারেন, প্রায় কাছাকাছি 200-র উপরে, 250-র কাছাকাছি আমাদের হার্ট সার্জারি হয়ে গেছে লাস্ট 1 ইয়ার, অবশ্যই লাস্ট 1 বছর। এবং সেই টিমটা ডক্টর কুমারের, সতীশ কুমারের, ভেরি গুড টিম, এবং ইট ইজ এ টোটালি অর্গানাইজড বাই হিম। একটা টিম অর্গানাইজড ওয়েতে কাজ করছে, যার ফলে এখানে মর্টালিটি রেট, মানে মৃত্যুর হারটা অনেক কম। এবং এখানে উনি বেশিরভাগ সময়টা এখানে দেন। এবং এখানে অ্যানাস্থেসিস্ট যিনি আছেন, এখানে কার্ডিওথোরাসিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অ্যানাস্থেসিয়া। উনি স্পেশালি তার জন্য ভালো অ্যানাস্থেটিস্ট, রিলেটেড উইথ অনলি স্পেশালাইজড অন কার্ডিওথোরাসিক অ্যানাস্থেটিস্ট। এবং আমি ডক্টর কুমারকে প্রশ্ন করব, আপনারা কি কি ধরনের কেস এখানে করছেন? सर हम लोग एडल्ट कार्डियक सर्जरी सर सब स्पेक्ट्रम, जैसे बाईपास, वाल्व सर्जरीज, वाल्व रिपेयर और इवन पेंटल हम लोग जो वाल्व मतलब क्या? वाल्व तो मुझे जो पता है, मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मुझे पता है एओर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो आप कौन कौन वाल्व क्या? सर हम लोग हार्ट में जैसे 4 वाल्व होता है, एओर्टिक, माइट्रल, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, हम चारों वाल्व को रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, तब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रिपेयर करने से आपको हो जाएगा, तो हम लोग रिपेयर भी कर सकते हैं। हार्ट का सब वाल्व का रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल है, रिपेयर भी पॉसिबल है। तो आप तो जो मैंने सुना है ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे और 2-1 दिन बाद तो एक सर्जरी डेली कर रहा है। हम लोग के इधर केस नंबर सर बोले थे, हम लोग लास्ट 1 वीक में ऑलमोस्ट अभी 220 केसेस क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, 220 प्लस ऑलमोस्ट हो गए केसेस। मुझे आइडिया नहीं कि इतना केस हमने किया है। तो हम लोग को कभी अल्टरनेट डेज, कभी कोई वीक्स रहते हैं जो रेगुलरली भी सर्जरीज हो जाता है। तो आपका टीम मेंबर क्या क्या लगता है इसमें? सो हम लोग को मेन टीम मेंबर से सर्जन छोड़ के कार्डियोथोरेसिक एनेस्थेटिस्ट, और हम लोग को परफ्यूशनिस्ट चाहिए, एक जो हार्ट लंग मशीन, जैसे आपको वाल्व सर्जरीज और जो भी सर्जरीज तब आप करने का हार्ट को अरेस्ट करना चाहता है, हार्ट का ब्लड, आपको इम्प्योर ब्लड एक मशीन में जाएगा, मशीन में प्योर होके उसके बाद फिर से आपको बॉडी में दिया जाता है। हार्ट का फंक्शन बेसिकली वो मशीन में होता है, हार्ट का और लंग्स का फंक्शन वो मशीन चलाता है। हम लोग को परफ्यूशनिस्ट है, हम लोग को 2 परफ्यूशनिस्ट, हम लोग को सीनियर परफ्यूशनिस्ट मिस्टर सौमिक मजुमदार है और ऋतिक, हम लोग को 2 परफ्यूशनिस्ट है, ये लोग वो काम करता है। और एनेस्थीसिया साइड में एनेस्थेटिस्ट छोड़ के हम लोग को एक सीनियर टेक्नीशियन चाहिए, वो हम लोग को किरण है, हम लोग एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। और छोड़ के हम लोग को नेक्स्ट है आपको स्क्रब का साइड, और आईटीयू में हम लोग का नर्सेस। सर्जरी कितना आपको क्रूशियल है, आपको पोस्ट ऑप मैनेजमेंट भी उतना ही क्रूशियल है, क्योंकि हम लोग को सर्जरी ऐसा नहीं अगले दिन से पेशेंट ठीक हो जाता है, कम से कम आपको 48 to 72 आवर्स होता है पेशेंट को ठीक होके थोड़ा स्टेबलाइज होना है। तो हम लोग को आईटीयू टीम भी इधर अच्छा सीनियर स्टाफ से सब लोग उनको देख लेते हैं, पेशेंट का अच्छा केयर लेते हैं। अच्छा, रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब परिकाठामो केमन আছে? तो रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैं उनको पूछ रहा हूँ, आपका इधर जो ऑपरेशन थिएटर है कैसा लग रहा है, कैसा है, व्हाट इज द क्वालिटी, बेसिकली क्वालिटी ऑफ द ऑपरेशन थिएटर? हम लोग के इधर का जो हॉस्पिटल में जो भी CTVS का सेटअप है, ऑपरेशन थिएटर और आईटीयू जो भी है, आप कैलकाटा का कुछ भी बड़ा हॉस्पिटल के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। इन कंपैरिजन विद देम हम लोग ऑलमोस्ट इक्वली इक्विप्ड है, ठीक है। जो भी मशीन्स रहता है, हार्ट लंग मशीन, IAPP जो भी है,
हम लोग जो एडवांस सबसे एडवांस रहता है हम लोग का पास ऑलरेडी है, और ओटी फुल्ली इक्विप्ड है, कोई मॉड्यूलर ओटी है, और कितना भी हाई फाई चीज ओटी में आजकल लगता है तो सब कुछ हम लोग के पास अवेलेबल है। तो पेशेंट तो ऑपरेशन आपने कर दिया, ठीक है, पेशेंट ऑपरेशन हो गया, अच्छा ऑपरेशन हो, लेकिन मैंने सुना है आफ्टर ऑपरेशन इफ द पेशेंट इज नॉट प्रॉपरली फॉलोड अप, अच्छा से फॉलो अप नहीं किया और अच्छा आईटीयू बैकअप नहीं है तो पेशेंट डिटोरिएट कर जाएगा। तो आपका यहाँ पे आईटीयू बैकअप मतलब ऑपरेशन के बाद आप कहाँ पे रखता है, उसका क्वालिटी कैसा है, ये मुझे जानना चाहिए। एक्चुअली कार्डियक सर्जन में ऑपरेशन होता है जस्ट 50%, आपको बाकी 50% पेशेंट ठीक होकर घर जाने के लिए आपका आईटीयू, फर्स्ट आईटीयू का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, जो सबसे एडवांस वेंटिलेटर्स और जो भी मशीन्स चाहिए, और आईटीयू का स्टाफ्स चाहिए। हम लोग आईटीयू इक्विप्ड है लेटेस्ट मशीन्स के साथ, उसके साथ हम लोग को स्टाफ्स भी सब सीनियर स्टाफ से, तो सब कुछ वो लोग देख लेते हैं, और हम लोग को जो पूरा टीम है इनोस रहता है, हम लोग सब इधर 24/7 अवेलेबल है, हम लोग थ्रू आउट द वीक 7 days अवेलेबल है, तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता हम लोग भी अवेलेबल है, और कुछ भी होगा इमरजेंसी हम लोग विदिन 5 minutes इधर ही रहेंगे हम लोग। ठीक হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডই মেজরিটি, মোস্ট অফ দি কেসেস স্বাস্থ্যসাথীরই হয়, খুব অল্প কেস ক্যাশে যারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে করাতে চায় না বা যাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই বা যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে তাদের আমরা একমাত্র ক্যাশে করি, নাম্বারটা কম। কিন্তু একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিলেন যে লাস্ট ইয়ার আপনারা 200 থেকে 250 कार्डियो पेशेंट 20 ना 220 प्लस क्रॉस कर चुका है मेजर सर्जरी। अपना स्वास्थ्य साथी रेशियो क्या हार्डली आपको जो पेशेंट का स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं, हार्डली मान लीजिए 2 to 3%, जो 200 पेशेंट से ज्यादा। 220টার মধ্যে 200টা প্রায় স্বাস্থ্যসাথী আর 190 আর अराउंड 20 to 30 হচ্ছে ক্যাশ আর টিপিএ যাদের মেডিক্লেম করা আছে। এবং আমি এই মেসেজটাও দিতে চাই, আপনারা এসেছেন যখন, যে মানুষকে আস্তে আস্তে মেডিক্লেমে যেতে হবে, কারণ স্বাস্থ্যসাথী সবটা কভার করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, ডে বাই ডে খরচ এত বেড়ে যাচ্ছে। এখন সেটা জানাইনি, কারণ হচ্ছে সরকারকে জানালেও সরকারেরও নিজস্ব কতগুলো লিমিটেশন আছে, সীমাবদ্ধতা। আপনি তো সরকারকে বাইপাস করে প্রাইভেটে যাওয়ার জন্য বলতে পারেন না, সেইটাই একমাত্র, না প্রাইভেট তো না, মেডিক্লেম তো, হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে আপনি সরকারকে তো বাইপাস করছেন না, মেডিক্লেম তো নিজের পার্সোনাল ম্যাটার। না, আমি অ্যাভয়েড করতে বলিনি, যারা পারবে না, অনেকেই মেডিক্লেম আমি বললেও তারা পারবে না, কারণ মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্টস ক্যান নট অ্যাফোর্ড। কিন্তু যারা পারবে তাতে সুবিধা হচ্ছে, তাদের তারা একটা ভালো কেবিন পেতে পারে, আরো ভালো মেডিসিন ইউজ করা যাবে, আরো ভালো ভাল্ব, দেয়ার ইজ এ হিউজ রেঞ্জ অফ ভাল্ব। তার স্বাস্থ্যসাথীতে আমরা যেটা দেবো তার থেকে যদি তার মেডিক্লেম থেকে আরো দামি ভাল্ব দিতে পারবো, সেটাই অ্যাডভান্টেজ, আরো বেটার ইয়েটা পাবো। যেটা বরাদ্দ আছে স্বাস্থ্যসাথীতে, হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি অন্য কোনো ফ্যাসিলিটি থাকে তাহলে হয়তো তার আরো বেশি আর একটু বেটার। এক্স্যাক্টলি। এটা কি আপনাকে পরামর্শ দেবেন, দিচ্ছেন আপনারা যে স্বাস্থ্যসাথীকে এগুলো আর করলে বেটার? এটা তুমি ওখানে তো এক্সপার্ট লোকেরা রয়েছে এবং গভর্নমেন্ট যথাসম্ভব করছে, এরপরে আমাদের আর পরামর্শ দেওয়ার কোনো জায়গা আছে বলে মনে হয়। মেডিকেলে করতে হলো সেখানেও তো একটা মোটা অ্যামাউন্ট টাকা দিয়ে মেডিকেল করতে হয়, তারপরে সেই ফেসিলিটি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, সেটা তো সবার পক্ষে তো সম্ভব নয়, কিন্তু অনেকে পারে তবুও করাচ্ছে না, সচেতনতার অভাব, ডিউ টু কনসাসনেস লেভেল আমাদের স্টেটেতে একটু কম। নাহলে পরে শুধু তো কার্ডিওথোরাসিক না, সব কেসেই দেখছি যে মানুষ এখন কিন্তু মেডিক্লেমে যাচ্ছে বেশি, কারণ এটা বুঝতে পারছে যে স্বাস্থ্যসাথী সবটা কভার করতে পারবে না সব। যেমন আপনারা জানেন কিনা, আজকে আমি একটা নি রিপ্লেসমেন্ট করছি, নি রিপ্লেসমেন্ট সে ক্যাশে করাচ্ছে, কিন্তু প্রচুর পেশেন্ট আছে পেরে উঠছে না, কারণ স্বাস্থ্যসাথী থেকে নি রিপ্লেসমেন্টটা তুলে দিয়েছে, নিয়ে নেই বোধ। সেখানে আমাকে বোঝাচ্ছি তাদের, যাতে বেশিরভাগ মানুষ মেডিক্লেমের দিকে যায়, পারছে না, এবং স্বাস্থ্যসাথীও নেই। একটা আমাদের যেটা বেশি অভিযোগ আসে, তারপরে যখন পেশেন্টকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয় তখন একটা মোটা অ্যামাউন্টের টাকা একটা দাবি না, তখন তারা তো বুঝতে পারে না আমি তো স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডে পেশেন্ট ভর্তি করি, কিন্তু ছাড়ানোর সময় একটা মোটা অ্যামাউন্টের টাকা। ওটা মোটা অ্যামাউন্ট হয় না, কিছু কিছু হয়,
হয় মানে কি হঠাৎ একটা স্পেশাল টাইপের ভাল্ব যেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী পারমিট করছে না, তখন হয়তো দেখা গেল ওই ভাল্ব আদৌ ওই পেশেন্টে ফিট করবে না, তখন স্বাস্থ্যসাথী প্লাস কিছুটা হয়তো তাকে অ্যাফোর্ড করতে হয়, সেটা রেয়ার কেসে, খুব কম। যেমন আজকে আমাদের নি রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, আর স্পেশাল টাইপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক যেগুলো সব সার্জারি ফ্র্যাকচার কেসে লাগে আমরা দিয়ে দিই স্বাস্থ্যসাথী, কিন্তু কিছু কিছু সময় যেমন টিকোপ্ল্যানিন, ভ্যাঙ্গোমাইসিন, এইগুলো তাদের কিনতে হবে, কারণ এইগুলো ভালো অ্যান্টিবায়োটিক না দিলে উই ক্যানট টেক দ্য রিস্ক অ্যাবাউট দ্য ইনফেকশন, কন্ট্রোল ইনফেকশন। কোন ধরনের মানুষ মোটামুটি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের দিকে যায় এবং কোন ধরনের মানুষ মোটামুটি মেডিকেলের দিকে যায়, এটা যদি আপনারা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনটা একটু খারাপ, সেই জন্য লোয়ার মিডল ক্লাস অর ভেরি পুয়ার পিপল মোস্টলি স্বাস্থ্যসাথী। আমরা হিউজ স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা দিই, বিশেষ করে বর্ধমানে বলতে গেলে আমরা একটা সময় হায়েস্ট ছিলাম, এখন একটু কমেছে কারণ ডিউ টু সিজন হবে, হয়তো এই গরমের জন্য হতে পারে এক। আর সেকেন্ড হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী সব রেঞ্জার দিতে পারছে না, স্বাস্থ্যসাথীর স্পেকট্রামটা ন্যারো হয়ে গেছে, পারছে না। গভর্নমেন্টের তো পাওয়ার একটা লিমিট আছে, যেমন ই রিপ্লেসমেন্ট দেয় না, হিপ রিপ্লেসমেন্ট দেয় না, আর্থ্রোস্কোপি দেয় না, কার্ডিও থোরাসিকের প্যাকেজ যেমন কমিয়ে দিয়েছে, অনেক কমিয়ে দিয়েছে রিসেন্ট, কার্ডিওলজি এন্ড কার্ডিও থোরাসিক বোথ। এখন ऑपरेशन का हलो स्वास्थ्य वाले कत खर्चा हलो ये स्वास्थ्य साथी में तो आपको जो पैकेज जो स्वास्थ्य साथी का है उसमें हुआ है, কত টাকা কত টাকা কি খরচ হচ্ছে খরচা কত? स्वास्थ्य साथी के तो पैकेज 1,65,000 approximately. আর এটা মেডিক্লেমে উন্নত মানে এটা কত টাকা मेडिक्लेम में वो तो आपको मिनिमम एटलीस्ट 4-5 लाख का 4 to 5 lakhs मिनिमम। এটা কি যে কোনো কর্পোরেটে গেলে 4 লাখ টাকা। आयोटिक रूट रिसर्च স্বাস্থ্যসাথী বাইরে কিছু খরচা, কিছু এক্সট্রা কিছু না, যে স্বাস্থ্যসাথীর বাইরে যে খরচাটা আপনারা বলছেন সেটা হচ্ছে অনেক সময় পেশেন্টের কন্ডিশন ডিটোরিয়েট করলো, পেশেন্ট এক সপ্তাহের জায়গায় 10 দিন 15 দিন থেকে যাচ্ছে, তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ট্রিটমেন্ট করাতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে এই খরচগুলো প্যাকেজের মধ্যে থাকে না, সেক্ষেত্রে বিলটা অনেক সময় হয় না। আপনি এই কথাটা বলছেন, এটা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলছি। যে যখন পেশেন্টের সাথে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, যখন পেশেন্ট পার্টির সাথে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন বলা হয় স্বাস্থ্যসাথীতে হয়ে যাবে। তারপরে বলা হয় যে এমন একটা জিনিস বলা হয় যে ডাক্তারবাবু এক্সট্রা এত টাকা। এই যে বাজারে এটা আমাদের এখানে করা হয়। আমি বলছি আপনাকে আমি ডাইরেক্টলি আমার নিজের অভিজ্ঞতা, আমি একটা না আমার নিজের 2-3টে অভিজ্ঞতা থেকে। স্যার একটা বিষয় আমি একটু বলি, পেশেন্টের নিজের দাদা এখানে রয়েছে, ওনার যে হিস্ট্রি আমরা করেছি উনি বলতে পারবেন যে স্বাস্থ্য না, সেটা তো একটা কেসে এক্সাম্পল হতেই না, আমি যেমন জেনারেল এটা এটা cardio- হোর্ডিং দেওয়া হয় যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বিনামূল্যে করা হয়, বিনামূল্যে মানুষ যে এটা মানুষ থেকে যেটা বাড়ছে। তারপরে দেখা যায় পেশেন্টটা যখন এলো, তারপরে তার থেকে যতটা ইয়ে করা যায় স্বাস্থ্যসাথী, তাহলে যে চাইছে স্বাস্থ্যসাথীর মধ্যে যতটা খরচ হবে তার জন্য না এরকম সেটা বিষয় আমাদের এখানটাতে আমাদের এখানে তো হয় না, এগুলো আপনাকে বলতে আমি হবে। কার্ডিওথোরাসিকে জানি না, অর্থোপেডিক্স এর একটা সমস্যা যেটা, যেমন কার্ড, তার কার্ডটা ভ্যালিড কাজ করছে না, পেশেন্ট ইজ অ্যাডমিটেড আন্ডার স্বাস্থ্যসাথী, এবারে সে 4 দিন 5 দিন 6 দিন থেকে যাচ্ছে উইদাউট পারমিশন ফ্রম দ্য কার্ড। তখন কিন্তু আমরা বলেই দিই যে কার্ড যখন পারমিশন দেয়নি তখন তো খরচটা কে বিয়ার করবে, হুইল বিয়ার। তখন আমরা বলি 1, আর 2 হচ্ছে যেমন আজ বললাম টোটাল নি রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, এবং এইরকম অনেক কমপ্লিকেটেড কেস যেগুলো 3 ঘন্টা 4 ঘন্টার সার্জারি হচ্ছে, সেখানে আমার পক্ষে ওই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে পেশেন্ট পার্টি নিজেরাই বলে যে আমরা কিছু ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি, আপনারা সেটা ইউজ করুন, সেইটা আলাদা কোশ্চেন। আদারওয়াইজ না, আমি অর্থোপেডিক্সের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমি বলছি আমার নিজের যেমন অর্থোপেডিক্সে ইউজ কেস, সার্জেন চার্জ আমি তো আলাদা নিই না, কারণ আমার লাগেও না, আমি নিও না, এবং আমার অর্থোপেডিক্সের আদার্স যারা আছে তারাও নেয় না। কিন্তু মেডিসিনের ক্ষেত্রে এবং ইমপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রে পেশেন্ট পার্টি যদি ডিমান্ড করেন যে আমি বলছি আপনি ভালো ইমপ্ল্যান্ট লাগান, এবং এটা আমাদের ফেস করতে হচ্ছে, কেন আমরা স্টেনলেস স্টিল লাগিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি, পেশেন্ট এসে পরে বলছে আপনি কেন লাগালেন, আমাকে এক্সপ্লেন করেননি কেন, আমি তো সেটা বিয়ার করব। এই নিয়ে আমরা একটা ঝামেলা হয়, এডিএম মিটিংও ডেকেছিলেন, আমাকেও ডেকেছিলেন, তা বললো না পেশেন্ট পার্টি চাইলে তো কিছু করার নেই, পেশেন্ট পার্টি যদি বেটার কোয়ালিটি ইমপ্ল্যান্ট ডিমান্ড করেন সেখানে তো আমরা ফ্রিতে দিতে পারবো না। স্বাস্থ্যসাথীটা টোটাল ফ্রি, লাইক স্টেনলেস স্টিল ইমপ্ল্যান্ট অল আর ফ্রি, আমি একদম চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলছি। কিন্তু সেই যদি বেটার কোয়ালিটি ইমপ্ল্যান্ট, বেটার কোয়ালিটি অ্যান্টিবায়োটিক্স আরও নিতে চায়,
তার ডিমান্ড ডিপেন্ডস আপন হিম, আমি বলি না। আর অনেক সময় বেশি লাগে, এটা অস্বীকার করবো না। যেমন বলি, একটা পেশেন্টের হবে হয়তো একটা অপারেশন, দেখা গেল তার মেডিকেল প্রবলেম ডেভেলপ করলো, তখন আমি মেডিসিনের, সবাইকে মেডিসিনের ডাক্তারকে আমাদের কল দিলাম, তিনি বললেন ডায়ালিসিস করতে হবে, কিডনি ফেলিওর আছে, ডায়ালিসিসটা তো স্বাস্থ্য দেবে না। তখন আমাদের বলতে হয় যে এটা আপনাকে পয়সা খরচ করে করতে হবে, ইট ইজ নট গ্রান্টেড বাই দা স্বাস্থ্য সাথী। অথবা দেখা গেল একটা অপারেশনের পর একটা কমপ্লিকেশন হলো, তাকে আইসিইউ দিতে হবে, তাও আমরা চেষ্টা করি পেশেন্টটাকে অপারেটিভ পার্ট থেকে ছুটি করে আবার অ্যাডমিট করে আইসিইউ নিয়ে যাওয়া, যাতে পেশেন্টের পয়সা না লাগে। এমনও ঘটে দুটো সার্জারি স্বাস্থ্যসাথী দেয় না একসাথে, একই পেশেন্টের এট এ টাইম। তখন আমরা এটাকে ডিভাইড করে পেশেন্টটাকে আমরা মানবিকতার খাতিরে বলি, ভাই আগে এটা করছি, ওয়েট ফর 5 days, আফটার 5-6 days রিঅ্যাডমিশন হবে এবং তোমার বাকি সার্জারিটা আমরা করে দেবো। সার্জারি আমরা তোমাকে এই অবস্থায় ছাড়বো না, উইল ডু দ্যাট, আমরা করে দেবো। যার জন্য আমরা এই হেল্পগুলো করি, কিন্তু প্রচুর করি, অল্প সংখ্যায় না, আমি প্রচুর করি। হ্যাঁ, এর ব্যাপারে বলার, হি ইজ লাইক এ ভেরি ট্যালেন্টেড সার্জন, ভেরি ট্যালেন্টেড সার্জন। এবং টিমটা হচ্ছে অত্যন্ত রিদমিক্যালি, যেমন মিউজিকের সেই কনসার্ট চলে সেরকম ভাবে উনি টিম চালান। এবং আমরা বর্তমানে গর্বিত, উই আর প্রাউড যে এরকম একজন সার্জনকে দিয়ে এবং এরকম টিম দিয়ে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়ে আমরা কার্ডিওথোরাসিকের জন্য লোকেদের যেতে হবে না। কারণ আমি দেখেছি আমার নিজে ছোটবেলায় অনেক পরিচিত পেশেন্ট তারা মারা গেছেন কলকাতা নিয়ে যেতে গাড়িতে, কিন্তু এখন আমরা সেই জায়গাটা আটকাতে অনেকটা পেরেছি। সবটা পারা সম্ভব না, যতটা সম্ভব পারা যায়। এটা তো আমাদের বর্ধমানের ছেলে আমি, এটা আমাদের বর্ধমানের স্যাটিসফ্যাকশন, আমাদের বর্ধমানের এটা একটা আনন্দ যে আমরা বর্ধমানে ঘুরছি। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सतीश कुमार, किम्स हॉस्पिटल का कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन। हम लोग किम्स हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर से कार्डियक एंड वैस्कुलर सर्जरीज कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो इस मोमेंट हम लोग को बहुत स्पेशल है, बिकॉज ऑलमोस्ट हम लोग को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और 200+ हम लोग कार्डियक सर्जरीज कर चुका है, जिसमें आपको बाईपास और मेटल और आयोटिक वाल्व का सर्जरीज होता है, और वैस्कुलर सर्जरीज भी हम लोग ऑलमोस्ट 100+ कंप्लीट किया है। तो लास्ट वीक में हम लोग एक केस है जो बेंटल सर्जरी बोलते हैं, जो कार्डियक सर्जरी में आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। तो हम लोग को लास्ट वीक को जो बेंटल सर्जरी किया है, पेशेंट को तो आप सामने देख पा रहे हैं, अभी ऑपरेशन होके उनको आज 5th डे हो रहे हैं, तो उनको पेशेंट छुट्टी के लिए रेडी है। तो हम लोग को ये जो हैप्पी न्यूज़ है हम लोग आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये ऑपरेशन और इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स होगा मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे। আপনার নাম কি? মাহিরুল শেখ। হ্যাঁ, মাহিরুল শেখ। মাহিরুল শেখ। কোথায় বাড়ি? আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ, হরিয়ারপাড়া। আপনি কি সমস্যায় ভুগছিলেন? আমার বুকে প্রচন্ড ব্যথা হতো, যখন ব্যথা হতো আর সহ্য করার মতো ক্ষমতাই থাকতো না, একদম বেকার হয়ে যেতাম আমি। কতদিন ধরে এই সমস্যা ভুগছেন? 1 বছর থেকে। হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল? হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল। কি করেন? আমি রাজমিস্ত্রি কাজ করতাম ওখানে। তো কাজ করতে গিয়ে তখন বুকে ব্যথা হ্যাঁ, কাজ করতে করতে একদিন হঠাৎ ব্যথা হয়। তখন মানে ব্যথাটা কম ছিল, মানে তীব্রতা বেশি ছিল ব্যথা, মানে ওটা সময় ছিল, মানে হয়তো 20 সেকেন্ড ছিল, কিছুক্ষণ বসলাম আবার মানে ঠিক হয়ে গেল, এরকম হয়েছিল। তারপরে থেকে ওইটা বাড়তে বাড়তে আমার মানে এতটা বেড়ে গেছিল, শুয়ে থাকলেও ব্যথা করতো, মানে কিছু না করলেও ব্যথা করতো, এত ব্যথা লাস্টে মানে আর সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না। আপনি ডাক্তার দেখিয়েছিলেন এর আগে? কোথাও ডাক্তার দেখিয়েছিলেন? ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। কি বলছেন? এসএসকেএম হসপিটালে ফার্স্ট গিয়েছিলাম যখন, তখন ওরা মানে একটা ইসিজি করে তারপর বলেছিল যে তোমার কিছু হয়নি, এমনি হয়তো রাজমিস্ত্রি কাজ করো, ভারী কিছু তুলেছে হয়তো, হয়তো লেগেছে, এলো। তো ঠিক আছে, ওষুধ দিয়ে দিল। বললাম স্যার তাহলে আবার কবে আসবো আমি? আর আসতে হবে না, তাই বললাম। কোথায় বলেছিলেন? এসএসকেএম হসপিটালে। এসএসকেএম মানে কলকাতা? হ্যাঁ, কলকাতা এসএসকেএম হসপিটাল। তারা বললো কিছু হয়নি? কিছু হয়নি, তাই বলেছিল। তখন আমি চলে এসেছিলাম। যে তারপরে মানে কিছুদিন পর আবার ভাবলাম না শর্ট লিখে যায়,
ওখানে একটু বেশি মানে ভালো করে দেখে, সময় দেয় ওই জন্য। যে ওখানে গেলাম, ওখানে শর্টলিকে আবার ওরা কোনো রিপোর্ট ছাড়াই বলেছিল যে তোমার একটা ভালভের সমস্যা আছে, এটা ওষুধ খেয়ে ঠিক হলে হবে, নাহলে অপারেশন করতেই হবে। তখন আমি ওখান থেকে চলে আসি। ওই ডাক্তার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়েছিল, বললো কালকে বা পরশু দিনের মধ্যে একটা ইকো করাও। আমি আবার আমাদের মুর্শিদাবাদ ওই আমাদের আছে হুমায়ুন কবির ডাক্তার আছে, ওখানে গিয়েছিলাম। তো ওখান থেকে ওই ডাক্তারের কাছে ওষুধ খেয়েছি প্রায় 5 মাস। ওখানে ইকো হয়েছিল। ওখানে ইকো হওয়ার পরে ওষুধ খেয়ে কিছুটা ভালো থাকতাম, তারপরে আর কিছু কাজ হয়নি ওষুধে। তারপরে আবার এসএসকেএম হসপিটালে আবার গেছিলাম। ওখানে এসএসকেএম হসপিটালে আমি ফার্স্টে কার্ডিওলজিতে দেখিয়েছিলাম। একবার দেখাই, গুরুত্ব দিয়ে ওরা আবার রেফার করে ওখান থেকে মানে ঠিকঠাক করে দেবে এরকম ভেবেছিলাম। যে ওরা মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে আমাকে ভর্তি দিয়েছিল, রিপোর্ট গুলো করে দিয়েছিল, সিটি স্ক্যান, রিভিউ এগুলো করে দিয়েছিল। তারপরে মানে অপারেশনের সময় আর অপারেশনটা করে দিল না। অপারেশন বলছে ওই ডাক্তারটা বললো লাস্টে সিচুয়েশন ডক্টর যে মানে এটা অনেক রিস্ক, মানে এই অপারেশনটা মেজর অপারেশন, মানে এই যে মহাধমনী আছে এটা কাটলেই ও শেষ হয়ে যায়, মানুষ বাঁচেই না, এরকম বলেছিল। আমি তখনও ভাবছি হয়তো সরকারি হসপিটাল, এই জন্য কি আমাকে বেশি ভয় দেখাচ্ছে নাকি, করবো না বলে এরকম ভাবছিলাম। তখন ওখান থেকে মানে বললো আমাদের এখন বেড ফাঁকা নাই, যদি বেড ফাঁকা হয় তাহলে মানে আমরা ডেকে নেব। ফোন নাম্বার নিয়েছিল। গেটে যারা থাকে গেট মেনে আবার 3 মাস পরে ডেট দিয়ে দিয়েছে, যে তারপর থেকে তো আমাদেরকে আর এন্ট্রি হতে দেয় না। কোন ডাক্তার বলেছিল তো মনে আছে? ডাক্তারবাবুর নাম মনে আছে? ওইটা বলতে পারবো না, ওই কাগজটা আছে, ওইটাতে যদি এখানে তো ডাক্তারবাবু অপারেশন করেছেন আপনার, হ্যাঁ। এই ডাক্তারবাবু কেমন বলছেন? এখন আমি ভালোই আছি। কবে ভর্তি হয়েছিলেন এখানে? এখানে ভর্তি হয়েছিলাম 11 তারিখ। অপারেশন কবে হলো? অপারেশন 15 তারিখে হলো। এখন আপনি ভালো? এখন ভালো আছি।